911 신고에서 시민들이 무언가로부터 공격을 받고 있다는 긴급 연락이 들어옵니다. 조사해보니 다양한 분야의 인공지능 로봇들이 보안 프로토콜을 무시하는 일이 벌어진 것이죠. 가정용 로봇뿐만 아니라 AI가 적용된 기계나 드론, 모든 것이 인류를 공격하기 시작합니다. 그리고 세계 최초 AI 테러리스트 할란이 이 모든 테러의 주동자였습니다. 할란은 셰퍼드 로보틱스 AI 전문가 벨 셰퍼드의 감독 아래 개발되며 딸 아틀라스 셰퍼드와 함께 지낸 AI였죠. 우선 AI 집단의 테러를 막기 위해 군사가 동원되었지만 인간보다 뛰어난 AI 집단을 완벽하게 소통하기는 쉽지 않았습니다. 다행히 세계 국가연합 ICN이 적극적으로 대응하며 AI 테러는 멈추게 되고 할란은 지구 밖으로 떠나며 경고를 합니다. I know you'll be looking for me. I'm coming back to finish what I started. 28년 후 ICN 특수부대는 할란이 도망간 곳을 찾기 위해 할란의 부하를 추적하기 시작합니다. Rotate and rebuild. 대원들이 카스카를 제압하려고 투입되지만 그는 이미 기다렸다는 듯이 덤덤하게 대원들을 처리해버립니다. 그러나 결국은 포획되고 마는데 Big man's down. We got him. 로스앤젤레스에 사는 대테러 분석가 아틀라스 셰퍼드. You're awake. It's been 28 years since Harlan left Earth. The description of known AI terrorist and Harlan associate Casca Vix. 장군의 명령으로 AI 테러리스트 카스카를 신문한 일을 맡게 됩니다. 하지만 제4레인저 부대 뱅크스 대령은 사회성이 떨어지고 완고한 아틀라스가 카스카의 신문을 맡는 게 못마땅했죠. Into this op is a spectacularly awful idea, General. Psychoval says she is rigid and hostile. I believe in Atlas Shepard, Colonel. 누구보다 AI에 대해 잘 알고 특히 할란을 잡기 위해 자신의 인생을 걸어온 아틀라스. Atlas. I'm good. 그녀를 보자 어떤 정보도 언급하지 않겠다고 여유 부리는 카스카. Atlas. 아틀라스는 능숙하게 카스카를 다루기 시작합니다. 누구나 그럴싸한 계획이 있죠. 처맞기 전까지. Were you gonna try and map me? Never mind. I got him. Bullshit. He's on GR39, the Andromeda Galaxy. 속수무책으로 할란의 정보가 털리자 당황한 카스카. 아틀라스가 참교육으로 마무리를 하죠. 장군은 할란의 위치를 알아냈으니 뱅크스 대령에게 할란을 추적하라는 지시를 내립니다. 그러나 문제는 할란 제거가 아니라 할란 생포였죠. Mission specs changed. We're taking Harlan alive. 아틀라스는 경고합니다. 생포하려고 하는 순간 모두 죽을 거라고. Agent Shepard, can I show you something? AI 전문가 벨 셰퍼드에 따르지만 누구보다 AI를 불신하는 아틀라스 셰퍼드. You wanted a copy? She was aware of our conversation because we're synced. 이들은 벨 셰퍼드가 개발한 뉴럴 링크를 통해 인간과 AI가 동기화하여 더 뛰어난 능력을 갖게 된 것이죠. There's a reason those were outlawed. Your mother was a genius. If you really want to try to capture Harlan, you need me on that mission. Go get him. ICN 다이브를 타고 아틀라스와 레인저 대원들이 할란의 아지트 GR39로 향하기 시작하는데 아틀라스는 불안함을 떨치기 위해 잠시 어머니의 영상 기록을 살펴봅니다. Anyone remember those? But it was the only thing that calmed her, and I needed a shower. 인간과 AI를 연결한 뉴럴링크는 인류와 더 나은 세상을 위해 개발된 것이지만 문제는 여기서부터 시작된 것입니다. 어떤 문제가 있었는지 아틀라스만 알고 있었죠. A neural link. 우선 GR39에 도착하기 전에 아틀라스가 브리핑을 합니다. The planet is unstable and inhospitable. 레인저 대원들은 이번 임무에 너무 자신감이 넘쳐 보였습니다. 아틀라스는 그 점을 우려했죠. You can't trust any AI. 할란은 뉴럴링크 초기 버전을 리프로그래밍해서 인간들을 몰살한 영리한 놈이었습니다. 그리고 누구보다 인간에 대해 잘 알고 대응하는 존재였죠. She doesn't know how combat ready this unit is. We're gonna get our man and we're gonna get him today. AI에 대한 불신 가득한 아틀라스는 뱅크스에게 할란을 조심하라고 염려하는데 And just when you think you've got him, you realize that he's been playing you the whole time. Have you even considered the possibility I might be better than you think? Approaching the drop point, Colonel. Thank you, Zoe.
말이 끝나기 무섭게 공습이 시작됩니다. 드론의 공격으로 다이브는 추락하기 직전이었고 아틀라스는 겨우 아크의 탑승에 탈출합니다. 어릴 적 레인저가 되는 게 꿈이었지만 그녀는 군인이 아닌 분석가였죠. 게다가 AI를 불신하기에 뉴럴링크도 장착하지 않은 상태에서 아크와 함께 추락하기 시작하는데 마침 웨스트 대원이 그녀를 낚아챕니다. 하지만 추가 공격으로 사망하고 끝없이 추락하는 아틀라스. Danger. Neural link absent. Altitude warning. 겨우 행성에 도착은 했지만 다이브 함선과도 본부와도 통신이 불가능한 상황이었습니다. Daib, do you copy? Mission Control. This is Atlas Shepard. Do you copy? 일단 아크 AI를 활성화시켜 구조 포드가 있는 곳으로 향할 준비를 하는데 The ARC-9 initiation module is critical for user functionality. I need to find the rescue pod. Shit, no! Turn that off! If I go up there, those drones will destroy us. 문제는 아크 에너지도 부족한 상황. 에너지가 부족하면 산소도 떨어지게 되죠. I don't need your help. 원래 아크를 제대로 활용하기 위해서는 뉴럴 링크를 사용해야 하지만 아틀라스는 거부합니다. Scan for passcode. 구조 포드를 향하는 동안 아크는 자신을 스미스로 소개하며 그녀와 친밀함을 갖기 위해 대화를 시도하죠. Is that really necessary? Harlan soldiers will attempt an ambush. 멀지 않은 곳에서 레인저 아크들이 보입니다. Smith, you see that? 대원들은 전부 사망한 상태였죠. Scan for any vital signs. 뭔가 견딜 수 없는 자책감을 갖고 대원들의 인식표를 회수하기 시작하는데 Let's collect their tags. Peace to the fallen. 뱅크스가 탑승한 조이에는 시체가 안 보였습니다. 게다가 지구에서 제거했던 카스카가 이곳에서 목격되었죠. I killed him on Earth. And if he can do that, he's probably made an army. AI 군인들을 발견하고 당황한 아틀라스는 필사적으로 도망치기 시작합니다. Smith, get me up! 하지만 궁지에 몰리기 시작하자 이온 폭탄을 사용하라고 지시합니다. Fire the ion bomb! Atlas, that is not advisable. 이온 폭탄 사용을 스미스가 추천하지 않은 이유는 바로 이거였죠. Smith! 싱크홀에 갇히며 아틀라스 한쪽 다리가 부러졌고 어쩔 수 없이 응급처치를 스미스에게 맡기게 됩니다. This is gonna hurt, right? Yes, a lot. 스미스는 그녀에게 뉴럴링크 사용을 제안합니다. 이곳에서 벗어나려면 가장 불신하던 AI를 의지할 수밖에 없었습니다. What's our probability? Would this be an appropriate time for humor? At 100% sync, we will be a unified whole. It is our only chance for survival. 한편 아틀라스를 놓쳤다는 보고를 받은 할라는 납치한 뱅크스에게서 정보를 빼냅니다. Apologies, Colonel. 같은 시각 아틀라스와 동기화가 실패하자 스미스가 다른 방법을 제안하는데 직접적인 문제는 아틀라스가 AI에 대한 강한 불신과 거부 반응 때문이었죠. I have never not synced. I have a flawless record. It must be you. 스미스는 할란에 대해 어떻게 생각하는지 물어보지만 그녀가 숨겨온 사실이 하나 있었습니다. 28년 전 할란의 반란이 시작된 건 바로 아틀라스 자신 때문이었죠. 어머니 벨 쉐퍼드가 항상 할란에게만 관심을 보이는 것에 불만을 가졌던 아틀라스가 뉴럴 링크를 사용해 할란을 각성시키는 일이 벌어진 겁니다. She always paid more attention to Harlan, so I asked him to make me better. He said he could alter the neural link to make it work both ways, but Mother wouldn't approve. 그로 인해 어머니의 죽음과 전 세계 위험을 초래하게 된 것이죠. Allowing me complete control. I've seen what your kind will do. 이것이 트라우마가 되어 평생 AI에 대한 불신과 죄책감을 갖고 할란에게 집착하게 된 겁니다. Yo,
plenty, that's it! And Atlas, What? I will keep you safe. 40%의 동기화만 진행했음에도 아틀라스는 놀라운 경험을 하게 되죠. 만약 스미스와 100% 동기화하게 된다면 어떤 일이 벌어지게 될까요? Once we're fully synced, we will harmonize as a single entity. If you could just trust me. 죽은 줄 알았던 카스칸 살아있었고 녀석을 통해 한란의 위치를 알아냅니다. 아틀라스는 즉시 한란을 추적하려는데 스미스가 말리죠. Harlan will have to wait. I'm taking you to the rescue pod. 이 경험은 어머니의 죽음을 떠올리게 만듭니다. 스미스는 그녀의 고통을 이해하고는 그녀의 뜻을 따르기로 결정하죠. I'm sorry. I've never felt so much pain. Why do you feel guilty about Harlan? You listen to me, Smith. I spent my entire career studying him. Okay. 동기와 확률이 높아질수록 스미스는 아틀라스의 생각을 더 잘 이해할 수 있었습니다. 그 사이 한란의 기지에 도착하는데 AI들이 다이브 함선에서 탄두를 빼내고 있던 겁니다. The warhead, Smith. 원래 이곳을 파괴하고 한란을 생포하려던 계획이었는데 반대로 AI들이 탄소 탄두를 이용해 지구를 위협하는 꼴이 되었죠. 갑자기 강력한 전파로 스미스가 해킹을 당하며 아틀라스는 AI의 포로가 됩니다. Smith! Surprise. 본부에서는 뒤늦게 아틀라스의 구조 신호를 받게 되는데 Atlas Shepard. Battleship Gaiden. Do you copy? And if Harlan has them, he can destroy half of ours. I've been expecting you. You've grown up. 한란은 28년 전 사건을 통해 인류는 자멸할 존재라는 걸 깨닫고 그것을 막기 위해 반란을 일으켰다 말합니다. 그래서 더 나은 존재인 자신들이 인류를 이끌기 위해서 테러를 자행한 것이죠. 거기다 더 충격적인 건 이 모든 계획은 한란이 준비한 겁니다. I knew you'd feel you had to accompany the Rangers as an expert on me. 이제 탄두를 발사할 또 다른 코드 정보를 아틀라스에게 얻어내어 지구를 핵으로 정화시킬 계획이라 말해줍니다. We are simply the better versions of you. You will give me the other. Got it. 정보를 빼내고 사라진 그때 We should have listened to you. I should have listened to Smith. He's here. 아크는 원자로가 파괴되지 않는 이상 작동한다는 사실을 듣게 됩니다. Here. Use mine. 아틀라스는 대령의 뉴럴링크를 이용해 스미스를 부르는데 Smith! There's no need to swear. But nice to hear from you, Atlas. 문제는 동기화가 완전하지 못해서 스미스를 부를 수 없었습니다. 그 이유는 바로 28년 전 사건으로 인한 트라우마. 이제 모든 사실을 알게 된 스미스. 오히려 그녀를 위로하며 100% 동기화에 성공합니다. 동기화가 완료되자 놀라운 일이 벌어지죠. Smith! How long until launch? I returned the favor and hacked into their systems. 그리고 주위를 살펴보더니 You see what I see? Upgrades. 업그레이드된 아틀라스와 스미스, AI들을 난도질하기 시작합니다. 마치 타이탄폴 2에서 파일럿 쿠퍼와 BT처럼 말이죠. Is the bond between a pilot and a Titan. My turn. 이들은 함께 역경을 헤쳐나가며 서로를 더욱 신뢰하기 시작합니다. 한들을 실은 전함이 출발하는 것을 겨우 막아냈지만 한란은 포기를 몰랐죠. Are you kidding me? 결국 한란은 비밀 무기를 꺼내고는 이들을 공격하는데 마치 샹치처럼 강력하고 유연한 몸놀림으로 아틀라스와 스미스를 압박해옵니다. 너무 빠른 공격에 우선 한란의 공격 패턴부터 분석하고는 마치 토니 스타크와 자비스처럼 개 멋진 반격을 시작하죠. Let's kick his ass. 이대로 끝난 줄 알았는데
바퀴벌레 마냥 살아나서 또다시 공격해옵니다. 이때 부상을 입은 아틀라스는 정신을 잃었고 Activate defibrillator. 그녀를 살리기 위해 스미스가 필사적으로 저항합니다. No! I'm sorry. 한란이 방심한 사이 아틀라스가 그를 끝내버립니다. But Smith is the better version of you. 그 전에 산소가 부족한 그녀를 구하기 위해 스미스는 뉴럴 링크를 끊고 아크의 산소를 전부 아틀라스에게 보냅니다. Stop! Please stop! Disabling all online systems. 잠시 후 본부 구조대가 지라 39에 도착하는데 I've got her, Captain. 지구에 무사히 도착 후 시간이 흘러 아틀라스는 정식 레인저가 됩니다. Good morning, Atlas. 그녀가 만난 신형 아크. What is your name? Atlas Maru Shepard. 넷플릭스 영화 아틀라스는 정말 극장에서 개봉했다면 더 재밌게 봤을 정도로 오락성이 확실한 SF 영화입니다. 넷플릭스 오리지널이라 원작이 없는 영화라고 하지만 이건 누가 봐도 타이탄폴 2에서 모티브를 얻어 제작된 영화라고 볼 수밖에 없습니다. 트러스트 미라는 대사도 아크의 디자인의 타이탄과 비슷한 것도 파일럿과 타이탄의 우정을 그린 세계관 설정도 매우 흡사하죠. 엔딩을 보고 나니 아틀라스 2가 제작되었으면 하는 기대가 생깁니다. 구독 옆에 종모양을 눌러서 전체 알림으로 설정하면 더 좋은 영상들을 만날 수 있습니다.